Good morning, students. This is Economics Lesson 2, Public and Private Sector. Public and Private Sector. Take your book and open page number 238. Okay. Here some learning objectives are there. To know the history of public sector, to know the various indicators of socio-economic development, then to understand the importance of public sector, then to appreciate the difference between public and also private sector, to understand the functions of private sector. These are the learning objectives of this lesson. Okay. Now, introduction. India was basically an agrarian economy. Agrarianனா இந்தியா ஒரு விவசாய நாடு இல்லைப்பா, agriculture. Then with the weak industrial base at the time of independence. இண்டிபெண்ட் ஆகும்போது, எப்போ இண்டிபெண்ட் ஆனோம்? 1947ல் இண்டிபெண்ட் ஆகும்போது நம்மகிட்ட என்ன இல்லை, இண்டஸ்ட்ரி பேஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருந்தது. There were high level of poverty, illiteracy and unemployment in the country. ஸோ இண்டிபெண்ட் ஆகும்போது நம்ம நாட்டில் இருந்து பாவர்ட்டி, வறுமை, illiteracy, எழுத்தறிவின்மை, தென் unemployment, வேலையில்லா திண்டாட்டம். Then India experienced very poor economic and social overhand. Economic levelலையும் very poor இருந்தோம், and social levelலையும் very poor. ஸோ இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு தான் அப்போ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஜவஹர்லால் நேரு. ஜவஹர்லால் நேரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஃப்ரீ இந்தியா. Yeah. So the economic growth may be sustained at the maximum rate if private sector and public sector join hands. India followed mixed economic system that it is operated both by private enterprises and also public enterprises. So that India followed a policy mixed economy. Mixed economy na public sectoரும் private sectoரும் இணைந்து நம்ம நாடுவை முன்னேற்றம் வேண்டும் என்பதற்காக. Then public and private sectors. There are all kinds of business organization, small or large, industrial or trading, private owned or government owned in our country. These organizations affect in our daily economic life and therefore become part of Indian economy. இந்தியாவில் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது, லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது, தென் இண்டஸ்ட்ரியல் சென்டர்ஸ் இருக்குது, ட்ரேடிங் சென்டர்ஸ் இருக்குது, ப்ரைவேட் கம்பெனி இருக்குது, பப்ளிக் கம்பெனி இருக்குது. ப்ரைவேட் கம்பெனினா தனி ஒரு ஆள் நடத்துறது, பப்ளிக்னா கவர்மெண்ட் நடத்துறது. சரியாம்மா? எல்லா லெவலுமே நம்ம நாட்டில் காணப்படுகிறது. சின்ஸ் த இந்தியன் எக்கானமி consists of private owned and also government owned business enterprises. It is known as mixed economy. It is known as mixed economy. Then the economy therefore may be classified into two sectors, that is private sector and also public sector. Public sector and the private sector are allotted their respective roles in promoting the economic welfare of all sections of the community. Both public and also private sector நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுடைய economic welfare of the sections of the community. And public sector industries are under the ownership of government. Public sector industries are under the ownership of government. Government control இருக்குது public sector. சரியாம்மா? Whereas the private sector's industries are under the ownership of private people. தனி ஒரு ஆளுடைய கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடியது. Public sectors enable the full growth in an economy. Public sector is on service motive and the private sector is on profit motive. Public sector வந்து மக்களுடைய நலனுக்காக, அதாவது சர்வீஸ் மோட்டிவில் இருப்பாங்க, சேவை மனப்பான்மையோடு. ப்ரைவேட் செக்டார் வந்து ப்ராஃபிட் மோட்டிவ், உங்களுக்கு லாப நோக்கோடு செயல்படுவார்கள். தென் do you know பாருமா, மிக்சட் எக்கானமி இஸ் a mixture of merit of both capitalism and also socialism. கேபிட்டலிசம் அப்படின்னா முதலாளித்துவம், அதில் உள்ள நல்ல கொள்கைகளும் சோசியலிசத்தோட நல்ல கொள்கைகளும் எடுத்து உருவாக்கப்பட்டதான் மிக்சட் எக்கானமி, கலப்பு பொருளாதாரம். ஓகேப்பா? அடுத்து அந்த படம் பாரு, ப்ரைவேட் செக்டாரில் என்னெல்லாம் இருக்குது, பப்ளிக் செக்டாரில் என்னெல்லாம் இருக்குது. சரியா? அடுத்தது டெஃபினிஷன் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார். டெஃபினிஷன் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார்: the sector which is engaged in the activities of providing government goods and services to the general public is known as public sector. பப்ளிக்குக்காக
கவர்மெண்டால் உருவாக்கப்பட்டது பப்ளிக் செக்டார். த என்டர்பிரைசஸ் agencies and bodies are fully owned, controlled and run by the government. ஃபுல்லாக நடத்துகிறது யார்? கவர்மெண்ட். வேர் இட் இஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் லோக்கல் கவர்மெண்ட். அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை லோக்கல் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். சரியாம்மா? தென் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார். When India achieved independence in 1947, it was primarily an agriculture country with a weak industrial base. நம்ம இண்டிபெண்ட் ஆன போது இந்தியா வந்து ரொம்ப வீக்காக இருந்துச்சு. இந்தியா வந்து என்னது அக்ரிகல்ச்சர் லெவலில் அக்ரிகல்ச்சர் நாடாக இருந்துச்சு. பட் இண்டஸ்ட்ரியல் லெவலில் ரொம்ப என்னது ஒரு வீக் கண்ட்ரியாக இருந்துச்சு. அதாவது இண்டஸ்ட்ரியே இல்லை. சரியா? ஸோ தட் என்ன செய்தாங்க, அவர் ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் the planning commission was formed by the cabinet's resolution in March 1950, so that they formed one commission, that is planning commission in the year 1950, and the industrial act was enacted in 1951 with the objectives of empowering the government to take necessary steps to regulate industrial development. இண்டஸ்ட்ரியை டெவலப் பண்ணணும். ஏன்னா இந்தியா இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் கண்ட்ரி, இண்டஸ்ட்ரியே இல்லை. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியை டெவலப் பண்ணணும் என்பதற்காக ஒரு பிளானிங் கமிஷன் போட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்ட் ஒன்று உருவாக்குனாங்க. பிளானிங் கமிஷன் 1950, இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்ட் 1951 உருவாக்கி என்ன செய்தாங்க, இண்டஸ்ட்ரியை டெவலப் பண்ணாங்க. ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் ஜவஹர்லால் நேரு ப்ரமோட்டட் an economic policy based on import substitution, industrialization and advocated mixed economic system. அவர் நினைச்சதார் பப்ளிக்கும் ப்ரைவேட்டும் சேர்ந்து ஒரு மிக்சட் எக்கனாமியை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். சரியா? தென் இந்தியா செகண்ட் 5-year பிளான் 1956 to 1960, ஃபர்ஸ்ட் 5-year பிளான் 1951. சரியாம்மா? செகண்ட் 5-year பிளான் 1956 to 1960. அது எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா, அது இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், பெருக்கணும் அப்படின்னு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. சரியாப்பா? என்டர்பிரைசஸ், பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ் to meet Nehru's national industrialization policy. Then what are the objectives? What are the objectives of public sector? Public sectors உடைய நோக்கம் என்ன? பப்ளிக் செக்டர்ஸுடைய நோக்கம் என்ன? டு ப்ரமோட் ரேப்பிட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டாக ரேப்பிடு ரொம்ப முன்னேற்றணும். சரியா? தென் செகண்ட் ஒன் டு ஜென்ரேட் ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸ் ஃபார் டெவலப்மெண்ட்க்கு நிறைய பணபலத்தை கொண்டு வர வேண்டும். ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸ். தென் டு ப்ரமோட் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் இன்கத்தையும் வெல்த்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். டு கிரியேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, வேலை வாய்ப்பை அதிகரிக்க வேண்டும். டு ப்ரமோட் பேலன்ஸ் ரீஜனல் க்ரோத், எல்லா லெவலையும் எல்லா இடமும் ஒரே மாதிரி எனது க்ரோத் ஆகிருக்கணும். ஒரு சைடு மட்டும் க்ரோத் ஆகி இன்னொரு சைடு க்ரோத் ஆகாமல் இருக்கக்கூடாது. டு என்கரேஜ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் ஸ்கேல் அண்ட் ஆன்சிலரி இண்டஸ்ட்ரீஸ், சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸும், பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் மட்டும் டெவலப் ஆகாமல் சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸும் டெவலப் ஆகணும். தென் டு ஆக்சிலரேட் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் அண்ட் இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணும்போது நிறைய வரியினால் கஷ்டப்படாமல் இருக்கணும். இதான் இதோடைய ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், நோக்கம். சரியாப்பா? அடுத்து பப்ளிக் செக்டார் ஆர்கனைசேஷன். There are two types of public sector organization. There is government fully finance them. ஒன்று வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அது ஃபுல் பண்ணியும் போட்டுட்டு நம்மள்ட்ட வந்து டேக்ஸு, டியூட்டிஸ், ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஏன் அதில் பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருப்பாங்க. இட் இஸ் a large sector which works for the upliftment of the பீப்புளுடைய அப்ளிட்மெண்ட்டுக்காக உருவாக்கப்படுது. பை ப்ரொவைடிங் ஃபாலோயிங் சர்வீசஸ் டு த பீப்புள். அதில் என்னெல்லாம் வேணும்? போஸ்டல் சர்வீசஸ், ரயில்வே சர்வீசஸ், ப்ரொவைடிங் செக்யூரிட்டி, எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே அதில் வந்துடும். சரியாம்மா? அடுத்து வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பை த கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடியது பாரு. அதுலேயும் போஸ்ட் அண்ட் டெலிகிராஃப், ரயில்வே அதெல்லாம் அதில் வந்துடும். சரியாப்பா? அடுத்து ஜாயின்ட் செக்டார். ஜாயின்ட் சொல்லும்போது பப்ளிக்கும் ப்ரைவேட்டும் இணைந்தது. சரியாம்மா? அதில் வந்து இட் இஸ் கவர்ன் பை கம்பெனி லா அண்ட் கண்ட்ரோல் பை த கவர்மெண்ட் ஆஸ் அ பிரின்சிபல் மேஜர் ஷேர் ஹோல்டர். இது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இணைந்திருப்பாங்க, பங்குதாரர்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா, பார்ட்னர்ஸ் அப்படி இருக்குது. இதில் வந்து ஆயில் கம்பெனிலாம் அதில் வரும். சரி, இப்போ அடுத்து பப்ளிக் கார்பரேஷன்
This type of organization is the establishment of public corporation. இதுதான் இதில் வந்து என்ன வரும், எல்ஐசி, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஆல்சோ எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு, இதெல்லாம் இதில் வந்துடுவாங்க. நம்ம அந்த see the picture also. ஓகேப்பா, சென்னை போர்ட், இந்தியன் ஆயில் ரிசோர்ஸ், தென் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. In next some picture is the 9 categories. Classification of industries. Public sectors in India owes its origin in 1956 Industrial Policy Resolution of Government of India. The 1956 resolution classified industries into 3 categories. Industries which would be exclusive owned by the state, that is Schedule A. That is owned by the state, that is Schedule A. Then second one, which is private sector, supplement and efforts of the state sector, that is Schedule B. Then third one, remaining private sector mentioned. ஃபுல்லாக யார் பாப்பா, ப்ரைவேட் பார்ப்பாங்க, அது ஷெடியூல் சி. முதல்ல வந்து ஸ்டேட் இதில் இருக்கும், பப்ளிக்கில் இருக்கும், ரெண்டாவது போத்தில் இருக்கும், அடுத்து வந்து என்னது ப்ரைவேட்டில் இருக்கும். தென் பப்ளிக் செக்டர் இஸ் டிவைடட் இன்டு ஃபாலோயிங் 9 categories. அந்த பப்ளிக் செக்டர் வந்து 9 கேட்டகரியாக டிவைட் பண்ணுறாங்க. Public sector enterprises must supply essential infrastructure for economic development, which are known as primary public utility. பப்ளிக்காக, அதாவது மக்களுக்காக உள்ளது என்ன நம்பர் மெயினாக உள்ளது, ஏர்லைன்ஸ், ஷிப்பிங், ரயில்வே, பவர் ஜென்ரேஷன், டெலிகம்யூனிகேஷன். இதேமா 9 கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க. அதில் முதல்ல வந்து என்ன வந்துடும், இந்த private public sector enterprises must supply essential infrastructure for economic development, which are known as primary public utility. Second one, public sector enterprises also to have control the commanding height. அது இதில் வந்துடும் defense, banks, coal mines, oil, steel companies, etc. The third one, they ought to be an entrepreneurial role, which is in other words called capital intensive industries. As example, iron ore, petrochemical, fertilizers, mining, and some are. Then fourth, public sector enterprises under government monopoly. 9 செக்டராக பிரிச்சிருக்காங்க, ஒவ்வொன்றும் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடியது. அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது சரியாமா. அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன், ஹை டெக்னாலஜிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். தென் அட்டாமிக் எனர்ஜி, அது வந்து ஹை டெக்னாலஜிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அதையும் பார்க்குறது பப்ளிக் தான், கவர்மெண்ட்டு சரியாமா. அடுத்து 6, கன்சியூமர் ஓரியன்ட் பப்ளிக் செக்டார். கன்சியூமர் ஓரியன்ட், ட்ரக்கு, பேப்பர், ஹோட்டல் அண்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டு. Then public sector enterprises, textile industry and also engineering industries. Then public sector enterprises, அது வந்து trade corporations. Then public sector enterprises is engineering and consultancy. இதெல்லாம் வந்து 9 கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க. எல்லாம் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் கீழே உள்ளது, பட் 9 கேட்டகரியாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து சோஷியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். Socio-economic development is the process of social and economic development in a society. இதோட மெயின் பர்பஸ் என்னது, கண்ட்ரியுடைய சோஷியலையும் எக்கனாமியும் டெவலப் பண்ணணும் சரியாப்பா. அதன் மூலம் என்னது லிட்ரஸியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். Then indicators of socio-economic development. Gross domestic product, GDP. Gross domestic product. GDP supports the developing socio-economic development. Socio-economic developmentன்றதுக்காக GDP இருக்குது. அதனால் it results increasing government funds and also increasing public spending also. நம்மளும் கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அடுத்து லைஃப் expectancy. Government provides high degree of health measures through various programs. அதாவது ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவதற்காக government provides many health programs in order to improve the health of the people.
life of the people. Then next, literacy, not illiteracy, literacy increase பண்ண கவர்மெண்ட் என்ன செய்கிறாங்க. சர்வ சிக்ஷா அபியான் இஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம். சர்வ சிக்ஷா அபியான் மூலம் என்ன செய்கிறாங்க, அந்த மக்களுடைய லிட்ரஸியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. லிட்ரஸியை நீக்கி லிட்ரஸியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது படிப்பறிவற்ற தன்மையை நீக்கி எல்லாரையும் படிப்பறிவு உள்ளவங்களாக மாற்றுறாங்க. இட் இம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார் மேக்கிங் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் டு த சில்ட்ரன் ஆஃப் 6 to 14. எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ அண்ட் ஆல்சோ கம்பல்சரி எஜுகேஷன். சரியாம்மா. தென் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ இன்ட்ரடியூஸ் RMSA, அது ஹை கிளாஸ். தென் ஸ்மார்ட் கிளாஸ், லேர்னிங், ஃப்ரீ கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில் கிளாஸஸ் அண்ட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்டடிங் என்விரான்மெண்ட், நிறைய கிளாஸஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி லிட்ரஸியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. தென் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி கொடுக்குறாங்க. தெர் இஸ் a clear shift in employment to secondary and tertiary sector from the primary sector. primary sectorனா ரொம்ப கீழே உள்ள ஜாப், அக்ரிகல்ச்சர், அப்புறம் ஹண்டிங், ஃபிஷ்ஷிங், மைனிங், ரொம்ப குறைஞ்ச சம்பளம் கிடைக்கக்கூடியது. அதுலேருந்து பீப்புளாக செகண்டரி லெவல்லேருந்து ட்ரெஷரி லெவலுக்கும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு போகிறாங்க. க்ரோயிங் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் மூவ் அர்பன் ஏரியானா சிட்டிஸ்க்கு மூவ் பண்ணிடுறாங்க. எதுக்கு? இன் சர்ச் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், வேலை வாய்ப்புக்காக மக்கள் கிராமப்புறங்களிலிருந்து என்ன செய்கிறாங்க, நகர்ப்புறங்களை நோக்கி மூவ் பண்ணி விடுகிறார்கள். அடுத்த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஹவுஸ், க்ளீன் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன். அப்போ பீப்புளுக்கு என்ன கொடுக்கணும்? ஹவுஸ் வசதி இருக்கணும், ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இருக்கணும், அண்ட் ஆல்சோ சானிடேஷன், சுற்றுப்புறம் தூய்மையாகவும் இருக்கணும். அதுக்கும் கவர்மெண்ட் செக்டர் ப்ரொவைட்ஸ் house facilities, clean drinking water facilities and sanitary facilities under Clean India Planning. அதாவது Clean India Planning வழியாக என்ன செய்கிறாங்க, இந்த வசதியும் செய்து கொடுக்குறாங்க. தென் அதன் மூலம் அந்த ப்ரொவைடிங் க்ளீன் வாட்டர் அண்ட் சானிட்டரி ஃபெசிலிட்டிஸ், ஓவர்கம் டிசீசஸ் அண்ட் மால்நியூட்ரிஷன். இதனால் நிறைய டிசீசஸ் வந்து குறைக்கப்படுகிறது. மால்நியூட்ரிஷன், அதாவது பீப்புளுக்கு நல்ல சத்தான உணவு போய் சேருகிறது. தென் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார்னால் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட்? பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். பப்ளிக் செக்டர்னு சொல்லும்போது நிறைய இந்த கேபிட்டல்னு சொல்லும்போது முதல் நிறையா அதிகமான அளவு மக்கள் வந்து என்ன செய்யலாம், ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. த ரோல் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் இஸ் கலெக்டிங் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டிங் தம் டூரிங் த பிளானிங் பீரியட் ஹேஸ் பீன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு பிளானிங் வழியாக என்ன செய்கிறாங்க, நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணி அது மூலம் என்ன செய்கிறாங்க, எக்கனாமிக் லெவலை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் மெயின்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட். இப்போ எக்கனாமிக்கில் டெவலப்மெண்ட் ஆகணும்னா இண்டஸ்ட்ரி வந்து டெவலப் ஆகணும். இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் ஆனால் தான் தொழிற்சாலை எந்த அளவு வளர்ச்சி பெறுதோ அதை வச்சு தான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து வளரும், ஸோ நாடு வளரும். தென் ஹெவி அண்ட் பேசிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல், ஷிப்பிங், மைனிங் எக்ஸெட்ரா ஆர் ரெக்கார்ட் ஃபார் சப்ளைங் ரா மெட்டீரியல் டு ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி. பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரா மெட்டீரியல் வர சப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க. தென் பேலன்ஸ் ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட். இதன் மூலம் வந்து எல்லா லெவல்லையும் வந்து ஒரே மாதிரி டெவலப்மெண்ட் வர, ஒரே லெவலில் மக்கள் உயர்வு தாழ்வு இல்லாமல் டெவலப் ஆக வாய்ப்பாகிறது. அடுத்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் மூலம் வேலை வாய்ப்பு நிறைய மக்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா. அடுத்தது 5th பாயிண்ட், ப்ரமோஷன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச், எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச். இப்போ நிறைய ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறோம். அப்போ ஏற்றுமதி பண்ணும்போது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் நமக்கு நிறைய கிடைக்க வாய்ப்பு. அப்போ எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் அண்ட் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏர்னிங் நமக்கு நிறைய கிடைக்குது. சம் பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ் ஹவ் டன் மச் டு ப்ரொமோட் இந்தியாஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணனா அப்போ ஃபாரின் ஏர்னிங் நிறைய கிடைக்குது. தென் ப்ரொடெக்ஷன் டு சிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னால் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மீனிங் இல்லையாம்மா. அப்போ பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸையும் பாதுகாத்து கொள்கிறது. அடுத்து இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன். சம் பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் ஸ்டார்டட் ஸ்பெசிஃபிக்கலி டு ப்ரொடியூஸ் குட்ஸ் which were formerly imported and thus to foreign exchange. அதே மாதிரி இம்போர்ட்டில் நிறைய வந்து என்னது சில சமயம் நிறைய வரி கட்ட வேண்டி இருந்தால் இம்போர்ட்டு நம்ம குறைவாக இருக்கும். இன்னொரு நாட்டில் போய் இம்போர்ட் பண்ணும்போது நிறைய வரி கட்டணும், அதை வந்து குறைச்சாங்க, இம்போர்ட் டேக்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணாங்க. அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து
டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரைவேட் செக்டர் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? பப்ளிக் செக்டார் வரும் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வித் கவர்மெண்ட். பப்ளிக் செக்டார்னால் அது யார் கண்ட்ரோலில் இருக்கும்? கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்கும். ப்ரைவேட் செக்டார்னால் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல் கையில் இருக்கும், சரியாம்மா, தனி ஒரு ஆள்கிட்ட இருக்கும். அடுத்து பப்ளிக் ரெவன்யூ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் லெவி ஆஃப் டாக்ஸஸ் ஆன் இன்கம் அண்ட் கமாடிட்டிஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். இவங்களுக்கு ரெவன்யூ வருவாய் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்? நம்ம கட்டக்கூடிய டேக்ஸ் வச்சு, நம்ம கட்டக்கூடிய பணத்தில் வச்சு. அவங்க அப்படி கிடையாது. இது இஷ்யூயிங் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபெண்டர்ஸ் ஆர் பை டேக்கிங் லோன்ஸ். அவங்க லோன் எடுத்து போட்டுக்கிடுவாங்க. அடுத்து பப்ளிக் செக்டர் என்ஷூர் ப்ராப்பர் வேஜஸ். இவங்களுக்கு ப்ராப்பர் வேஜ் உண்டு. ப்ரைவேட் செக்டார் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் த ஒர்க்கர்ஸை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுவாங்க, சுரண்டி இருப்பாங்க. நிறைய லாபம் கிடைச்சா தான் கொஞ்சோல லாபம் கொடுப்பாங்க, சரியா? அடுத்து 4th பாயிண்ட், டஸ் நாட் அலோவ் கான்சன்ட்ரேட் ஹியூஜ் வெல்த் ஆஃப் ஃபியூ ஹேண்ட்ஸ். ஒரு ஆளு கையில் நிறைய வெல்த் போய் சேராமல் பார்த்துக்குவாங்க. ஆனால் ப்ரைவேட் செக்டரில் அப்படி கிடையாது, ஒரு ஆளு கையில் நிறைய வெல்த் போயிடும். இட் அலோவ்ஸ் கான்சன்ட்ரேட் ஆஃப் ஹியூஜ் வெல்த் இன் ஃபியூ ஹேண்ட்ஸ் ஆர் ரிச் பீப்புள். கொஞ்சம் பீப்புள் கையில் நிறைய வெல்த் போயிடும். அடுத்து பப்ளிக் செக்டார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எக்ஸாம்பிள் என்எல்சி, செயில், பிஎஸ்என்எல். இங்கே வந்து அசோக் லேலண்ட், தென் டாடா அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் கம்பெனி, சரியா? இதெல்லாம் அது. தென் டெஃபினிஷன் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார். The segment of economy, national economy, that is owned, controlled and managed by private individual or enterprises is known as private sector. தனி ஒரு ஆளு கையில் கம்பெனியோ எக்கனாமியோ இருந்தால் அது ப்ரைவேட் செக்டார், சரியாம்மா? அடுத்தது ப்ரைவேட் செக்டார் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் தட் இஸ் ரன் பை இண்டிவிஜுவல் அண்ட் கம்பெனிஸ். தனி ஒரு ஆள் இல்லை தனி ஒரு கம்பெனி, ரேதர் தேன் த கவர்மெண்ட் கூட அவங்க மிங்கில் இல்லை, சரியாப்பா? அடுத்தது மேஜர் ப்ரைவேட் கம்பெனி மேஜர் என்னெல்லாம் இருக்கு பாரு. இன்ஃபோசிஸ், ஆதித்யா பிர்லா கம்பெனி, ரிலையன்ஸ், டாடா குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ், விப்ரோ, ஹிந்துஸ்தான், தென் ஐசிஐசிஐ பேங்க். இதெல்லாம் என்னது? மேஜர் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ். அப்போ இதில் கிடைக்க லாபம்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரைவேட் ஆள்கிட்ட இருக்கும், சரியாப்பா? கவர்மெண்ட்டுக்கு வராது. தென் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைவேட் செக்டார், அவங்களுடைய வேலை என்ன? The main functions of private sector is to create innovation and modernization. மெயின் வேலை என்னது? புதுசாக கண்டுபிடிக்கணும், புதுசாக புதிய தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு நிறைய லாபம் கிடைக்கும். புதுசாக கண்டுபிடிச்சி புதுசாக அறிமுகப்படுத்தினா தான் நிறைய லாபம் கிடைக்கும். அப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷன் private sector is to create innovation and also modernization. புதிய மாடலில் புதிய கண்டுபிடிக்க வேண்டும், அதான் அவங்க மெயின். செகண்ட் ஒன், டு டெவலப் மெயின்டைன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சர்வீசஸ். அவங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அந்த அமைப்பு எல்லாமே புதுசாக டெவலப் பண்ணுவாங்க, அதை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அதாவது பழசாயிட்டுன்னா அதை அப்படி இருக்காமல் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி புதுசாக வச்சுருப்பாங்க. தென் தேர்டு, ப்ரமோட் அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸை நல்ல விரிவாக்கிட்டே வருவாங்க, விரிவாக்கி வளர்ச்சி செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். தென் ப்ரொமோட் ஹியூமன் கேபிட்டல் டெவலப்மெண்ட், நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க கேபிட்டல். தென் ப்ரொமோட் ஸ்மால், மைக்ரோ அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ். சின்ன ஸ்மால் அண்ட் ஆல்சோ மைக்ரோ மீடியம் என்டர்பிரைசஸையும் டெவலப் பண்ணிக்குவாங்க. தென் இன் இந்தியா, being a mixed economy, has assigned a great importance on the private sector of the country for attaining rapid economic development. The most dominant sector of India, that is agriculture and other allied activities like dairying, animal husbandry, poultry. அக்ரிகல்ச்சர் கூட என்னது? டேரிங், பால் பண்ணைகள், பிறகு வந்து அந்த கால்நடை வளர்ப்பு, கோழி பண்ணை, இந்த மாதிரிலாம் வளர்த்துக்கிறாங்க, ஏமா? இதெல்லாம் அவங்களுடையது. இட்ஸ் டோட்டலி அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ப்ரைவேட் செக்டர். ப்ரைவேட்டில் இருந்து அதை டெவலப்பி கண்ட்ரியோட எனது எக்கனாமிக் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள். த ப்ரைவேட் செக்டார் இஸ் பிளேயிங் an important role in managing the entire agriculture sector and thereby providing the entire food supply to the million. மீதி இருக்க எல்லாருக்கும் அவங்க என்ன செய்வாங்க? ஃபுல் ஃபுட் சப்ளையும் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள். தென் நம்ம இது வந்து டு மீட் த டார்கெட்ஸ்
In structural transformation, economic growth, public sector and private sector must join together. நம்ம ஃபுல் டார்கெட்டை அடையணும்னா பப்ளிக்கும் ப்ரைவேட்டும் என்ன செய்யணும், ஜாயின் பண்ணி நம்ம செயல்பட்டால்தான் நினச்ச ஃபுல் க்ரோத்தை அடைய முடியும், அடைந்து விடலாம். ரீகாப்பாரு. பப்ளிக் செக்டர் இஸ் அ private sector are allotted their respective roles in promoting public sector, private sector ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இந்த எக்கனாமிக் டெவலப் பண்ணுறாங்க. தென் செக்டார் விச் இஸ் என்கேஜ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரொவைடிங் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்குது பப்ளிக் செக்டார், பப்ளிக் கண்ட்ரோல் இருக்குது ப்ரைவேட் செக்டார். பிளானிங் கமிஷன் வாஸ் செட் அப் by cabinet mission resolution in March 1950 and the Industrial Act 1951. Planning Commission in the year 1950, Industrial Act 1951. எதுக்கு? நாட்டுடைய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக. சோஷியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இன் அ சொசைட்டி. இப்போ சோஷியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் எதுக்கு உருவாக்குனாங்க? சோஷியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், சொசைட்டியில் உள்ள சோஷியலும் எக்கனாமியும் டெவலப் பண்ணுவதற்காக. தென் இதன் மூலம் நிறைய நாட்டில் நிறைய முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது. ஓகேப்பா. அதே மாதிரி பப்ளிக்கும் ப்ரைவேட்டும் இணைந்து செயல்பட்டால் நாடு நம்ம நினைக்கக்கூடிய டார்கெட்டை அடைந்து விடும். இதான். ஸோ once again go through this lesson, then try to mark the one words. Okay. Then if you have any doubt, ask me. Okay ma. Teacher afterwards send that one words and also question answer. Okay. Thank you.